Good afternoon, everyone. Today we are starting number system, and without wasting any time, let us directly see the classification of the whole number system in mathematics. So, basically, all the numbers in mathematics are classified as real numbers, real or imaginary numbers. And real is denoted by R. Now, the number we deal in this chapter हामी जति पनि नम्बर पढ्छौँ त्यो सबै रियल नम्बरको मात्रै कुरा हुन्छ, इमेजिनरीको हामी कुरा गर्दै गर्दैनौँ. सो we will only be focused on real numbers. So imaginary पट्टि हामी हेर्दैन हेरौँ. All the real numbers are again classified as rational, RATI, rational numbers and irrational number. Now this is very very important. यहाँबाट क्वेशनहरू तपाईहरुले एकदम सोध्न सक्छ. See, let us see the definition. Okay, rational numbers are all those numbers which can be written in the form of a by b. मतलब जसको न्युमरेटर पनि हुन्छ, जसको डिनोमिनेटर पनि हुन्छ. If I say 2 by 5, this is a rational number. If I say minus 3 by 5, rational number. Minus 6 मात्रै लेख्यो भने minus 6 by 1 त हुन्छ डिनोमिनेटर. That's why this is also a rational number. सबै rational नम्बरमा आउँछ. Even if I write anything in decimal, say 2.5 लेख्यो भने this is nothing but 25 by 10, and 25 by 10 can be written as 5 by 2. So यो पनि केमा आयो, rational नम्बरमै आउँछ. जति पनि हामीले हेर्दैछौँ, anything which can be converted into the form of a by b are termed as rational number. And important thing is b, the denominator छ त्यो 0 चाहिँ हुनु हुँदैन. 6 by 0 यस्तोहरु चाहिँ, this is not a rational number. Okay, this is not rational or irrational. This number simply does not exist, or it is termed as infinity पनि भन्छ, or not defined पनि हामीलाई भन्छ. So rational numbers are the numbers which can be written in the form of a by b. For example, this तपाईहरुलाई इच्छा लाग्यो भने you can write definition also. Okay, you can write the definition as rational numbers are the numbers which can be written in the form of a by b, where b cannot be equal to 0. B should not be equal to 0. Any, you can give a few examples. Now let us see irrational number. Irrational numbers, basically, obviously, it cannot be written in the form of a by b. अब यसलाई a by b को फर्ममा लेख्नु भएन, किन लेख्ने बित्तिकै त्यो rational भइहाल्यो. सो कस्तो खालको नम्बर चाहिँ लेख्न सकिँदैन भन्दाखेरि, numbers which are non terminating and non repeating. Non terminating and non repeating decimals. For example, if I write 1.2, यो के भयो, यो terminate भयो. Or if I write 1.22222, यस्तो जाँदैछ अरे, यो टर्मिनेट त भएको छैन, तर यो रिपिट हुँदैछ. राम्रो हेर्नुहोस् है. फर्स्टको त दिस इज टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ. सिन्स यो टर्मिनेट हुँदैछ, यो रेसनल नम्बर 100% हो. टर्मिनेट हुने बित्तिकै यो रेसनल नम्बर, यसलाई अहिले जस्तो वी क्यान कन्भर्ट इन्टु द फर्म अफ ए बाई बी. अब यो सेकेन्डको केसमा हेऱ्यो भने दिस इज नन टर्मिनेटिङ बट दिस इज रिपिटिङ हो. द्याट्स वाइ इट इज रेसनल. इरेसनल हुनको लागि चाहिँ नन टर्मिनेटिङ सकिनु पनि भएन, नन रिपिटिङ रिपिट पनि हुनु भएन. सो के हुन्छ त्यसको इक्जाम्पल भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान राइट इट एज, if I write 3.10100100010001 यस्तो पाराले गयो अरे. सो इफ यु लुक हियर, यहाँनिर एक्ज्याक्टली कुनै सेम प्याटर्न त रिपिट भएको छैन नि. अभियसली 0 र 1 मात्रै छ, तर पनि सेम प्याटर्न रिपिट भएको छैन. एन्ड अभियसली डेसिमल इज नट एन्डिङ, सो टर्मिनेट पनि भएको छैन. सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ इरेसनल नम्बर. यो एउटा एक्जाम्पल हो. अर्को एउटा फेमस इरेसनल तपाईहरुलाई म भन्छु, पाई. पाई इज
an irrational number. Why pi is an irrational भन्दाखेरि obviously the actual value of pi हामी 3.14 मात्रै लेख्छौँ कि 22/7 मात्रै लेख्छौँ. These both are approximate values of pi. यो approximate value मात्रै हो, real value हुँदैन. Real value of pi is non terminating and non repeating. तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नेट यस्तो पाराले गए हुन्छ त्यो. यस्तो पाराले रिपिट हुँदैन, अप टु बिलियन प्लेसेस सम्म रिपिट हुँदैन. द्याट्स वाइ त्यो इरेसनल नम्बरमै आउँछ है. नाउ इरेसनलमा हाम्रो यति नै हो. इरेसनलको फर्दर क्लासिफिकेसनहरु केही छैन. नाउ रेसनललाई नै हामीले अझै क्लासिफाई गर्दै नै जानुपर्छ. सो रेसनल देखि मैले लेख्दै जानुहोस्. रेसनल सो अघि हामीले भनिहाल्यौं रेसनल नम्बर्स आर द नम्बर्स व्हिच क्यान बी रिटन इन द फर्म अफ a by b. अब यहाँबाट छुटिन्छ दुईटा इम्पोर्टेन्ट टपिक्स. द्याट इज यहाँबाट छुटिन्छ तपाईको इन्टिजर्स एन्ड फ्र्याक्सन्स. एन्ड बोथ इन्टिजर्स एन्ड फ्र्याक्सनमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटर जुन चाहिँ अब रेसनल नम्बरमा त डिनोमिनेटर जे पनि हुन सक्छ. इट क्यान बी 1, 0 चाहिँ हुन सक्दैन है. सो इफ डिनोमिनेटर इज 1 देन दे आर इन्टिजर्स. इफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टु 1 छ भने फर इक्जाम्पल 2/1 2 -2/1 -2 3/1 3 -3/1 -3 है. 0 0 को डिनोमिनेटरमा 1 नै हुन्छ. सो 0 पनि यसमै आउँछ. 0 क्यान नट बी नेगेटिभ. सो 0 मात्रै लेखेँ मैले. -1 +1 all the positive and negative number with 1 as their denominator are integers. And fractions ma obviously all the other numbers है जसको चाहिँ denominator 1 हुँदैन. जस्तै 2/3 3/2 4/3 3/4 it can be plus or minus. त्यो सबै fractions मा आइहाल्यो. र fraction को further classification मा proper and improper. There is proper fraction, there is improper fraction, and there is mixed fraction. Eh? Obviously, improper we can write in terms of mixed. Proper fraction denominator सानो हुन्छ. Improper जानेरी numerator ठुलो हुन्छ. Numerator सानो छ भने that is proper, numerator ठुलो छ भने that is improper. And यस्तो खालको नम्बरलाई हामी यस्तो पाराले लेख्न सक्छौं. 3 1 1 है. 3 into 1 3 plus 1 4. So यो भयो तपाईको मिक्स्ड फ्र्याक्सन. फ्र्याक्सन को तपाईले डिटेलमा गयो भने अझ बेसी उयोहरु पनि हुन्छ क्लासिफिकेसन. बट हामीलाई त्यो चाहिँदैन. ठीक छ, हामीलाई यति नै मात्रै चाहिन्छ. र इन्टिजर्समा हेर्नु पर्यो भने इन्टिजर्समा फर्दर क्लासिफाई गर्दै जाउँ इन्टिजर्सलाई. सिन्स याद गर्नु इन्टिजर्समा बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ बोथ आर देयर. सो we separate positive integers and negative integers on two sides. एकपट्टि positive एकपट्टि negative. Now you positive integers लाई we call them as natural numbers. Natural numbers है. So natural number starts from 1 2 3 4 5 6 and so on up to infinity हो खाको गइ गर्छ. Positive starts from 1 and negative मा तपाईको -1 -2 -3 -4. सो यहाँ मैले के मिस गर्दैछु एउटा टर्म हैन. इन्टिजर्समा पोजिटिभ र नेगेटिभ लेख्यो तर एउटा टर्म मिसिङ छ. त्यो मिसिङ टर्म चाहिँ हाम्रो 0. किनभने इन्टिजर्समा 0 पनि त आउँछ, पोजिटिभ र नेगेटिभमा त 0 आउँदैन नि. सो 0 वाज मिसिङ. सो if you combine this 0 and natural number है. अब natural number र 0 combine गर्नु भयो भने चाहिँ what you will get is whole number. whole भनेकै complete. अब complete भयो भने natural number त्यो पनि खोज्छ. whole numbers and whole numbers को sequence start from 0 1 2 3 and so on. So यहाँबाट पनि एकदमै क्वेशन बनिन सक्छ है. So what we can say is all the natural numbers are basically whole numbers. किनभने जति पनि नेचुरल नम्बरमा छ होल नम्बरमा त हुन्छ बट all the whole numbers are not natural number. हैन यो ट्रू अर फल्समा केमा
एमसीक्यूतिर पनि विच अफ द स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू एन्ड फल्स त्यस्तो भनेर क्वेसन आउँछ. सो दिस स्टेटमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट. अल natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers. है यसमा यति चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन अफ सिम्पली नम्बर्सहरू बुझ्नु पर्यो. अब अझै फर्दर पनि हामी जान सक्छौँ नेचुरल नम्बरको क्लासिफिकेसनमा. नेचुरल नम्बरलाई अझै हाम्रो फाल्टो नम्बरमा क्लासिफाई गरिदिएको छ फर आवर कन्भिनियन्स. ओके, सो यसमा याद हुनुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई अलरेडी नै याद छ. इभन नम्बर्स, अर्को हुन्छ अड नम्बर्स, इभन अड, प्राइम, composite and co-prime. यो टर्महरु हामीलाई याद हुनु पर्यो है. सो इभन नम्बर्स, अल द नम्बर्स विच आर सिम्पली डिभिजिबल बाइ 2. नम्बर्स विच आर डिभिजिबल बाइ 2 आर कॉल्ड इभन नम्बर. जस्तै 2, 4, 6, 8 एन्ड एनी नम्बर एन्डिङ विथ 0. जस्तै 10, 12 यो सबै इभन नम्बरमा आयो. अड नम्बर which is obviously numbers which are not divisible by 2, and say 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11 यो सबै odd नम्बरमा आइहाल्यो. प्राइम नम्बर, all the numbers which do not have any factor other than 1, जसलाई 1 ले मात्रै डिभाइड जानु पर्यो, अरु कसैले पनि जानु हुँदैन. एन्ड 1 चाहिँ प्राइम नम्बरमा आउँदैन, हामी त्यो याद गर्नुपर्छ. सो प्राइम नम्बर, स्मलेस्ट प्राइम नम्बर के हो? 2, 3, and 2 किनभने 2 लाई 1 ले मात्रै जान्छ, 1 2 जा 2 अरूले जाँदैन. सो त्यसरी नै 3, 5, 7, अब 9 आउँदैन, 9 ले 3 ले जान्छ है. सो 11, 13 यस्तै पाराले हेर्नु प्राइम नम्बरको. र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 जुन चाहिँ छ, इट इज द ओन्ली इभन प्राइम नम्बर. 2 इज द ओन्ली इभन प्राइम नम्बर. ओन्ली इभन प्राइम. अभियसली योभन्दा ठुलो इभन छ भने त त्यसलाई 2 ले गइहाल्छ नि त होइन, किनभने इभन नम्बर भनेको 2 ले जाने हो. तर 2 मात्रै यस्तो हो जसले 2 ले जान्छ नि 2 लाई, तर 2 into 1 मात्रै जान्छ. त्यो 1 भएको कारणले गर्दा त्यो प्राइम भयो. 2 इज द ओन्ली इभन प्राइम नम्बर है. कम्पोजिट नम्बरमा जाउँ हामी. अब प्राइमको अपोजिट चाहिँ कम्पोजिट हो, जसको थुप्रो फ्याक्टर छ, एउटा मात्रै होइन, जसको द नम्बर्स विच हेज मोर देन 1 फ्याक्टर्स आर सिम्पली नोन एज कम्पोजिट नम्बर. अनि सबैभन्दा स्मलेस्ट कम्पोजिट नम्बर कुन चाहिँ हो, यसो गेस गर्न ट्राई गर्नु. इफ तपाईहरुले 4 गेस गर्नु भन्छ, द्याट वाज करेक्ट. 4 इज द स्मलेस्ट कम्पोजिट नम्बर, फलोड बाई 6 obviously, 8, 9, 10 है, एन्ड सो अन, जसलाई 1 फ्याक्टर भन्दा ज्यादा फ्याक्टर छ, दे आर कम्पोजिट नम्बर, बेसिकली अपोजिट अफ प्राइम. सो यहाँ वी क्यान सी द्याट 1 इज नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट. ओके, 1 जुन चाहिँ नम्बर छ, 1 इज नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट. 1 is neither prime nor composite. This also we have to understand, right? Okay, so finally we have co-prime numbers. Co-prime अलिकति unique हो, because co-prime, co means 2 numbers. So single number कहिले पनि co-prime हुँदैन. We have to have 2 numbers. जस्तै if I write 2 and 4, so 2 and 4 can they be co-prime? So co-prime हुनको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यो दुईटै नम्बरलाई 1 ले मात्रै जानुपर्छ, त्यो भन्दा ठुलो, मतलब यो दुईटामा कमन केही आउनु हुँदैन एक्सेप्ट 1. सो इफ 2 र 4 को म कमन निकाल्यो भने 2 आइहाल्यो नि, बिकज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 ले दुईटाले जाँदैछ नि हैन. सो दिस क्यान नट बी को-प्राइम.
यो कोप्राइम होइन। दुईटालाई 1 ले मात्रै जानुपर्छ, त्यस्तो नम्बर मात्रै कोप्राइम हुन्छ। मतलब त्यो प्राइम हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अभियसली प्राइम भयो भने त्यो कोप्राइम हुन्छ, बट द्याट इज नट नेसेसरी। राम्रो हेरौँ फेरि एकखेप। इफ आई राइट 5 and 9, हेर्नु है, 5 को फ्याक्टर 1 into 5, यसको फ्याक्टर 3 into 3 अभियसली, और 9 into 1। तर यो डल्लैमा कमन हेर्नु पऱ्यो भने 1 मात्रै छ नि त होइन, किनभने 3 ले त 5 ले जाँदैन। सो यस, दिज आर कोप्राइम। 5 and 9 दे आर द सेट अफ कोप्राइम नम्बर्स। होइन, यसमा कमन निकाल्नु पऱ्यो भने 5 र 9 मा के कमन निकाल्नु, केही त कमन छैन, अन्ली 1 इज कमन। सो दे आर कोप्राइम। अब 9 त फेरि प्राइम होइन, त्यो प्राइम हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब अर्को इक्जाम्पल यसमा हेर्नु भने यु क्यान टेक 1 and 20, होइन, 1 भनेको 1 into 1, 20 भनेको 1 into 20, 1 कमन छ कि छैन। सो यस, दे आर अल्सो कोप्राइम। बट इन्डिभिजुअली न त 1 प्राइम हो न त 20 प्राइम हो, त्यो प्राइम नम्बर हुनुपर्छ भन्ने छैन है। सो यु क्यान राइट 3 and say 10, यो पनि कोप्राइम हो। यु क्यान राइट 4 and यु क्यान राइट 7, यो पनि कोप्राइम हो। यु क्यान राइट 3 and यु क्यान राइट 21, यो कोप्राइम होइन, बिकज 3 ले 7 लाई गइहाल्यो नि त होइन, 3 7 चाहिँ 21। इफ आई राइट 4 and 28, यो पनि 4 7 जा 28, कमन आउँदैछ 7, दिस अल्सो नट कोप्राइम। इफ राइट 24 and इफ राइट 48, हेर्नु त यो दुइटामा कमन छ, बोथ आर इभन नम्बर, ln 2 ले जान्छ, ln 2 ले जान्छ। सो दिस इज अल्सो नट कोप्राइम। सो यति इक्जाम्पल आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला वाट इज प्राइम एन्ड वाट आर कोप्राइम numbers. Now we will see few question based on what we learned, right? Then we'll move on to next types, different type of question based on number system. Okay, in this question एकदम simple छ। how many rational numbers are there between 5 and 7 भन्दैछ। सो 5 and 7 को बिचमा कतिवटा रेसनल नम्बर छ? अप्सनमा छ हामीलाई only 1, 7, इन्फाइनाइट एन्ड only 2 भन्दैछ। सो अभियसली 5 र 7 को बिचमा 6 छ, यो त हामी हेर्न सक्छौँ। यसको मतलब 6 मात्रै रेसनल नम्बर हो भनेको चाहिँ होइन। बिट्विन एनी टू नम्बर्स, याद गर्नु, बिट्विन एनी टू नम्बर्स देयर आर इन्फाइनाइट रेसनल नम्बर। याद गर्नु, रेसनल नम्बर त जे पनि हुनसक्छ। सो 5 र 6 को बिचमा हेऱ्यो भने वी क्यान राइट 5.1, 5.2, 5.3 छ कि छैन। सो 5.1 लाई 51/10, यसलाई सबैलाई रेसनलमा कन्भर्ट त गर्न सकिहालिन्छ नि त होइन। सो अल दिज आर रेसनल नम्बर्स। यसरी अब हेर्नु त 5.4, 5.5, 5.6 गर्दै गर्दै 6 हो नि, फेरि 6 to 7 पनि 6.1, 6.2 एकदमै ज्यादा नम्बर हुन्छ। यो दुइटा मात्रै टिप्नु भयो भने पनि हेर्नु 5.1 and 5.2 को बिचमा पनि आई क्यान राइट 5.11, 5.12, 5.13 गर्दै गर्दै 5.20 सम्म पुग्नु, मलाई त्यतिमा 9 नम्बर्स आई क्यान इजिली गेट। अब इभन बिट्विन दिस एन्ड दिस है 5.111, 5.112, यसरी 120 सम्म थुप्रो नम्बर हुन्छ। सो बिट्विन एनी जुनै पनि दुईवटा नम्बर पिक गर्नु, त्यो दुईवटा नम्बरको बिचमा इन्फाइनाइट रेसनल नम्बर्स हुन्छै हुन्छ। सो जहिले पनि यसको एन्सर इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइटली मेनी भनेर हामीले दिनुपर्छ। यस्तो खालको सबै क्वेसन त्यही नै हो। Okay, next question says what is the product of the least prime number and the least composite number? So once we have the idea of prime number and composite number, यो एकदम सजिलो क्वेसन हामीलाई भइहाल्यो। रिमेम्बर, प्रोडक्ट मिन्स सिम्पली मल्टिप्लिकेसन मात्रै, प्रोडक्ट भनेको इन्टु हो। सो वाट इज द लिस्ट प्राइम नम्बर? एज वी डिस्कस, द लिस्ट प्राइम नम्बर इज 2 एन्ड द लिस्ट कम्पोजिट नम्बर इज 4। सो सिम्पली हामीलाई 4 into 2 को मल्टिप्लिकेसन मात्रै भनेको 4 into 2 इज 8, which is our final answer. So एकदम सिम्पल क्वेसन पनि आउँछ, बट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक्स फर्स्ट। ओके,
This question here says the three rational numbers between 3 and 4 र 3 र 4 को बिचमा थुप्रो रेसनल नम्बर हुन्छ भर्खर हामीले हेर्यौं देयर आर इन्फाइनाइट रेसनल नम्बर बिट्विन 3 and 4 र अप्सन यसरी दिएको हुन्छ हामीले कुन चाहिँ करेक्ट हो अब चारवटा अप्सनमा एउटा मात्रै करेक्ट हो सो टु चेक इजिली चेक गर्न सकिन्छ फर्स्टमा हामीले हेर्नु सबैको डिनोमिनेटर 2 to 2 दिएको छ सो 3 र 4 लाई 2 को डिनोमिनेटरमा लेख्दा कसरी लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3 लाई समथिङ बाइ 2 लेख्नुहुन्छ नि हैन सो 3 लाई 6 by 2 लेख्न सकिन्छ अनि 4 लाई यु क्यान राइट 8 by 2 सो 6 by 2 र 8 by 2 को बिचमा 5 by 2 आउँछ आउँदैन नि हैन 5 by 2 त अगाडि सानो सो दिस क्यान नट बी द सेम 7 by 2 इज करेक्ट 7 by 2 त आउँछ बिचमा 6 by 2 भनेकै 3 हो सो बिट्विनको त कुरै हैन सो यो 1 डाइरेक्टली रङ भइहाल्यो बी मा हेर्नुभयो 4 को डिनोमिनेटर हुन्छ 4 को डिनोमिनेटरमा राख्नको लागि यु हेभ टु राइट 3s and 4 3 times 12 हुन्छ सो 12 by 4 अनि 16 by 4 बिगिन 16 by 4 भनेको 4 हो सो यो दुईटाको बिचमा हामीले याद छ 13 by 4 एकदम राइट हो 14 by 4 पनि राइट हो 15 by 4 पनि राइट हो हेर्नु त तपाईको आन्सर राइट आइहाल्यो बी इज करेक्ट obviously because 13 by 4 14 by 4 and 15 by 4 all lie between 12 and 16 सो अरु त चेक गर्नै पर्यो नि यति राइट भएछ सेम पाराले तपाईँ सी र डी चेक गर्नु कहीँ न कहीँ मिस्टेक आउँछ है सो यसरी गर्नु पर्यो यो खालको क्वेसनलाई so in this question the question says how many of the following numbers are divisible by 132 so 132 ले जाने नम्बरहरु कतिवटा छ भन्ने हाम्रो क्वेसन छ अनि क्वेसन 264 396 462 792 968 2178 5184 and 6336 so how many numbers are there 8 total of 8 numbers so out of this 8 how many numbers are divisible by 132 so यस्तो खालको कसरी एप्रोच गर्नु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल 132 जुन चाहिँ छ यसको फ्याक्टरहरुमा यो नम्बर सिस्टमकै अन्डरमा आउँछ यस्तो किन यसमा जति पनि यो डिभिजन रुल्सहरु लागेको क्वेशन रहेछ दैट अल्सो कम्स अन्डर नम्बर सिस्टम सो जुन चाहिँ त्यो चार्टकै रिलेटेड मात्रै हुन्छ भन्ने नि छैन त्यो दैट इज वान पार्ट रियल नम्बर सिस्टम अलिकति भास्ट नै छ ठीक है यस्तो खालको क्वेशन पनि हामीले आउन सक्छ सो इभन दो यो भिडियो रिलेटेड त थिएन तर पनि कन्सेप्ट चाहिँ यो क्वेसनमा लुकेको छ दैट्स व्हाई वी आर डुइङ इट सो 132 को इफ यु सी फ्याक्टर्स यसमा पनि 3 ले जाँदैछ यसले 3 4 टाइम्स 12 4 टाइम्स यसलाई गर्नु पर्ने 11 ले जान्छ यो 4 अब obviously 132 इवन हो इवनले मात्रै जान्छ र दिएको अप्सन सबै इवन नम्बर मात्रै छ इवन नम्बर बाहेक कुनै पनि फाल्टु छँदै छैन नभए त्यो त्यतिखेर अमिट भइहाल्थ्यो अड नम्बर भएको भए देन एन्ड देयर अमिट भइहाल्थ्यो त्यसलाई जाँदैन भनेर हामीले याद पाउँथ्यो तर त्यसो दिएको छैन सो क्वेसन दिनेले पनि दिमाग लगाएर दिएको छ सो 132 क्यान बी डिभाइडेड बाई 3 into 11 into 4 र लजिक के छ भन्दाखेरि 132 ले डिभाइड जानुको लागि त्यो नम्बरले 3 ले पनि जानुपर्छ 11 ले पनि जानुपर्छ 4 ले पनि जानुपर्छ हामी त्यही चेक गर्छौं विच इज मोर इजियर है सो एक एकवटा गर्दै चेक गरौँ फर्स्टमा छ 264 अब 264 लाई तीनटैले जानु पर्यो 3 ले 11 र 4 ले 3 ले कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि 3 ले चेक गर्नको लागि वी हैव टु एड अल द नम्बर्स यो तीनटै नम्बरलाई एड गर्नु 6 2 plus 6 8 plus 4 12 so 12 ले 3 ले जान्छ so 3 ले यसलाई गयो 4 ले चेक गर्नको लागि we have to see only last two digit last को दुईटा मात्रै हेर्नु पर्यो वन्स र 10th प्लेस को 64 लाई गइहाल्छ त 4 ले सो यसलाई गइहाल्यो अनि 11 ले चेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै 264 चाहिँ राम्रो हेर्नुस् ल 11 अल्टरनेट नम्बरहरु एड गर्नु 264 को लागि अल्टरनेट मिन्स यो र यो नम्बर एड गर्नु कति हुन्छ 4 plus 2 6 अनि रको नम्बर घटाइदिनु 6 minus 6 0 0 लाई 11 ले जान्छ सो 11 ले जान्छ सिम्पल नेक्स्ट इज 396 396 सो 3 ले चेक गरौँ सो 3 4 र 11 ले गयो भने 11 पनि obviously गइहाल्छ 132 ले आरामले गइहाल्छ 396 3 ले जान्छ obviously because if you add this here individually 3 ले गइरहेको छ गइहाल्छ 4 ले चेक गर्नको लागि लास्ट को दुईटा 96 4 2 गइहाल्छ 3 ले पनि 4 ले पनि जाँदैछ हैन अनि 11 ले चेक गर्नको लागि अहिकै रुल एप्लाई गरौँ यसमा 396
होइन 6 + 3 9 9 - 9 0 सो 0 लाई 11 ले जान्छ यसलाई पनि 11 ले गइहाल्छ। अब तपाईहरुले भन्नुहुँदैछ डाइरेक्ट 132 ले डाइरेक्ट डिभाइड गर्दा नि आइहाल्छ सानो सानो नम्बर आइहाल्छ केही छैन तर हामी प्रोसेस सिक्दैछौँ नि हैन 132 * 2 गर्दा आइहाल्थ्यो * 3 गर्दा आइहाल्थ्यो तर पनि वी आर लर्निङ द प्रोसेस एक्चुअली एक्जाममा त तपाईहरु सानो सानो नम्बर त डाइरेक्टली गइहाल्छ भने 132 इन्टु तपाईको अब 462 लाई हेरौँ ल 462 462 लाई हेर्नु if you add all the number सबै नम्बरलाई जोड्नु भयो भने 6 + 4 10 + 2 12 so yes 3 ले जाँदैछ because 3 4 = 12 अब लास्टको दुईटा हेर्नु पर्ने ने कति छ 62 62 लाई जान्छ 4 ले हामीले हेर्नु है 62 लाई 4 ले तपाई 62 लाई डिभाइड गर्नु भयो भने 4 1 = 4 यहाँ 22 आउँछ नि 22 ले त 4 ले जाँदैन 4 ले गएन भने यो नम्बरलाई 132 ले पनि जाँदैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो 462 लाई अब अर्को छ 792 त्यही गर्छु 792 लाई इफ यु चेक विथ अब 7 + 2 9 9 + 9 18 3 ले त गइहाल्यो है क्वेशन बनाउने नि अलिक दिमाग लगाएर दिएको हुन्छ हामीलाई सो 3 ले जाने नम्बरहरु मात्रै छ प्राय अब 4 ले चेक गर्नु लास्टको 2 डिजिट 92 इफ यु डिभाइड 92 by 4 so 4 1 = 4 sorry 4 2 = 8 12 3 = 12 so 4 ले पनि जाँदैछ यसलाई अनि 11 ले चेक गर्नको लागि अल्टरनेट नम्बर 7 + 2 9 - 9 0 so 11 ले पनि जाँदैछ सो 792 ले पनि जाँदैछ सो यो पनि गयो यो पनि गयो यो पनि गयो नेक्स्ट सी 968 मा लेट अस एड सबै एड गर्नु 21 आउँदैछ सो 3 ले जाँदैछ 3 7 = 21 लास्टको दुईटा डिजिट 68 लाई 4 ले चेक गर्नु भयो भने एकदम गइहाल्छ अनि लेट अस चेक फर 11 अब 9 र 8 एड गर्नु पर्यो है 9 + 8 एड गर्नु भने तपाईको हुन्छ 17 मा बीचको नम्बर घटाइदिनु 6 गर्दा आउँछ 11 11 लाई पनि त जान्छ 11 लाई obviously सो 11 लाई यो माइनसको त जुन चाहिँ नम्बर आउँछ त्यसलाई जान्नु पर्छ 11 ले सो 11 ले जान्छ सो 968 इज अल्सो डिभिजिबल बाइ 132 अर्को चाहिँ 2178 लेट अस सी 4 डिजिट नम्बर 2178 अब हेर्नु 3 ले एड गर्ने त obviously 8 र 1 9 7 + 2 9 18 3 ले गइहाल्यो यसलाई देन 4 ले चेक गर्नको लास्टको 2 डिजिट हेर्नु 4 1 टाइम 4 4 ले चेक गर्नु 78 हुन्छ नि त लास्टको दुईटा डिजिट मात्रै हो 4 1 = 4 तपाईको हुन्छ यहाँ 38 ले जान्छ जाँदैन सो 2178 लाई गएन यसरी अब यही प्रोसेस तपाईहरुको एक्जाममा चाहिँ क्विक हुनु पर्यो है यसमा हेरेरै भन्न सकिहालिन्छ इफ यो बानी छ भने त हेरेर टक 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 भन्न सक्छ जान्छ जाँदैन भनेर सो दुईटा नम्बर लेफ्ट छ अब 2178 लाई इफ 11 ले चेक गर्नु परेको कसरी गरिदिन्थ्यो अब यो 4 ले जाँदै गएन त्यही भएर हामीले चेकै गरेनौं 11 ले तर इफ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नु अल्टरनेट नम्बर छ अल्टरनेटमा 2 र 7 8 र 1 दुईटा छ सो 2 + 7 is 9 8 + 1 is 9 9 - 9 0 11 ले त जाँदै थियो यसलाई 4 ले चाहिँ गएन नेक्स्ट इज 5184 5184 सो 3 ले जान्छ कि जाँदैन 5 6 10 18 3 ले जाँदैछ 84 छ 4 ले गइहाल्छ अनि 11 ले चेक गरौँ अल्टरनेट नम्बर्स 5 र 8 8 9 10 11 12 13 minus 4 + 1 5 13 मा 5 घटाउनु भयो भने 8 ले जाँदैन 11 सो यसलाई 11 ले गएन सो 5184 is also not divisible by 132 now 6336 लास्ट नम्बर छ हाम्रोमा 6336 obviously हेर्नु सबै 3 ले गइराको छ 36 लास्टमा 4 ले पनि गइराको छ 4 9 = 36 अनि यो रो एड गर्यो भने 9 यो रो एड गर्यो भने 9 सो 9 - 0 यसलाई obviously जाँदैछ सो यसलाई चेक गर्नै पर्दैन आरामले गइहाल्छ सो 1 2 3 4 5 पाँचवटा नम्बर चाहिँ जाँदै रहेछ 132 ले यसमा एउटा दुईटा तीनटा चाहिँ गएन सो 5 इज आवर करेक्ट अप्सन अब एक्जाममा यही प्रोसेस चाहिँ एकदम छिटो हुनुपर्छ दिमागले छिटो क्याल्कुलेट गरे पनि यो आन्सर एकैछिनमा नै आइहाल्छ